Good morning, dear students. Today we will go with the exercise sum of chapter number 2. હવે આ એક્સરસાઇઝના જે સમ છે એ મેં તમને સેન્ડ કરેલા છે ગ્રુપમાં. તમે જોશો તો એ મેં તમને સેન્ડ કરેલા છે, તો એ તમે આઈ હોપ કે ડાઉનલોડ કરી લીધા હશે. તો હવે આ જે સમ છે એ એનસીઈઆરટી ના સમ એટલે કે ટેક્સ્ટ બુક ના સમ છે અને એનું સોલ્યુશન હારે હારે મેં તમને આપેલું છે. ઓકે મિત્રો, તો હવે આપણે એને થોડા સાથે સાથે ગણતા જઈએ. એમાં આપણને એવું કીધું છે કે આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન. દરેકના માર્ક આપેલા છે પણ માર્ક સામે તમારે ધ્યાન નથી રાખવાનું. આપણે માત્ર બસ ખાલી એની કેલ્ક્યુલેશન જ જોઈએ છે. તો ફર્સ્ટ સમ ઈ છે, ધ્યાન બધાનું અહીંયા અને વ્યવસ્થિત. વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એક્સરસાઇઝના સમ. The volume of cube of side 1 centimeter is equal to space meter cube. એટલે આપણને એવું કીધું છે કે વોલ્યુમ ઓફ ક્યુબ, તો વોલ્યુમ ઓફ ક્યુબ છે this is L into L. So length is given, that is 1 centimeter. Okay, and we have to convert into the meter cube, and it is converted into the CGS into MKS. So that is 1 into 10 raised to minus 2 meter. 1 centimeter is equal to what? 10 raised to minus 2 meter. તો આ વસ્તુને આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ. that is substitute in this equation. So volume of cube, so V is equal to 10 raised to minus 2 meter multiply by 10 raised to minus 2 meter and multiply by 10 raised to minus 2 meter. तो आनो हिसाब करिए. all are in multiplication, meter meter meter, so it is meter cube. 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 2, that is 10 raised to minus 6, because it is in multiplication, power addition. Okay, here it should be power addition. So V is equal to, our answer is that 10 raised to minus 6 meter cube. Okay, નાના નાના છે પણ જ્યાં અમુક તમારું ધ્યાન મારે દોરવાનું છે. અહીંયા હું તમને કહેતો રહીશ. સેકન્ડ, ધ સરફેસ ઓફ સોલિડ સિલિન્ડર ઓફ રેડિયસ 2 સેન્ટીમીટર. સેકન્ડ સમ ઇઝ ગિવન. એક સિલિન્ડર છે અને આ સિલિન્ડરનું રેડિયસ આપણે એવું કહી શકીએ કે ધેટ ઇઝ સિલિન્ડર, અને એનું જે રેડિયસ છે that is R. R is equal to, that is given 2 centimeter. Convert into the meter, 2 into 10 raised to minus 2 meter. Okay. And height h is equal to 10 centimeter. H is equal to 10. Height means that 10 into 10 raised to minus 2 meter is equal to how many? mm square. Yes, we have to convert into the mm of whole square. It means it is called mm square. This m is milli. Remember that this m is milli, it is not meter. Meter is here. Okay, we have to find out meter square. The unit of area is meter square. Okay, so ભલે આની ઉપર સ્ક્વેર ન હોય, આપણને આમ આપ્યું છે ધેટ ઇઝ હોલ સ્ક્વેર. તો આપણે શું, જો આ જે સ્પેસની અંદર આપણે જે પ્રૂવ કરવાનું છે એમાં ધ્યાન રાખવાનું કે આ થશે 10 રેઝ ટુ માઈનસ 6 મિલી સ્ક્વેર, 10 રેઝ ટુ માઈનસ 3 ઓફ હોલ સ્ક્વેર. તો ધેટ ઇઝ 10 રેઝ ટુ માઈનસ 6. એટલે કોઈ પણ આન્સર આપણે લાવવાનો છે ધેટ ઇઝ ઇન ધ પાવર ઓફ 10 રેઝ ટુ માઈનસ 6. તો હવે આપણે એ કામ કરીએ મિત્રો. So we have to find out the area of cylinder. It is 2 pi r plus h. Sorry, આપણે મિસ્ટેક કરી છે. 2 pi r
into r plus h. Okay, that is area of cylinder. अच्छा चलो હવે આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન કરીએ, that is a is equal to 2 into 3.14, r is equal to what? 2 into 10 raised to minus 2. Here the 2 into 10 raised to minus 2 and here 10 into 10 raised to minus 2. અહીંયા એડિશન ની સાઇન આવશે. ઓકે ચલો 10 raised to minus 2 કોમન નીકળશે. 4 into 3.14, 10 raised to minus 2 કોમન નીકળશે, આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય 10 raised to minus 4. 2 plus 10 is equal to 12. આટલાનો તમે હિસાબ કરો, જે કંઈ પણ આન્સર આવે ડિયર સ્ટુડન્ટ, એને તમારે 10 raised to minus 6 માં કન્વર્ટ કરવાનું છે. જો એનો આન્સર છે ઓકે, એનો જે કંઈ પણ અહીંયા આન્સર છે, આની અંદર તો સીધું આન્સર લખી નાખ્યો છે. તમારે શું કરવાનું, જે કંઈ પણ આન્સર આવે પોઈન્ટ ને ક્યાં લઈ જશો? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જાઓ, એટલે અહીંયા પાવર વધશે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ તમે લઈ જશો તો આપણો જે લાસ્ટ ફાઇનલ આન્સર છે ધેટ ઇઝ 15072 mm square. ઓકે, ધેટ ઇઝ our આન્સર. પછી આગળ જઈએ. થર્ડ, a vehicle moving with the speed of v is equal to given 18 kilometer per hour covers how many distance? We have to find out distance is in meter in 1 second. T is equal to 1 second. Okay, so we know that v is equal to velocity, v is equal to d upon d, and here the d is equal to v into t. But we have to find out the distance in meter. So we change the velocity in meter per second. So how we can change? તો હવે ધ્યાન નાખીને કામ કરજો. કિલોમીટર છે, અહીંયા જ હું ચેન્જ કરી નાખું. હાલો, કિલોમીટરને મીટરમાં કન્વર્ટ કરો તો that is 10 raised to 3 divide by h. h એટલે hour. 1 hour 3600 second. We have to convert into the second. So 36 into 10 raised to 2. Okay, હવે આનો હિસાબ કરીએ આપણે. 2 અને 1 by 2 is equal to 0.5. 10 raised to 2 ઉપર જાય એટલે -2. 3 minus 2 એટલે 10 raised to 1 આવશે, અને અહીંયા 0.5 into 10 raised to 1 એટલે 5, એટલે અહીંયા થઈ ગયું 5 મીટર પર સેકન્ડ. ઓકે, તો અહીંયા મૂકી દઈએ 5 into 1 is equal to 5 meter. Time is given, that is 1 second. So we have to substitute in this equation. V is equal to 5, that we have to prove here 5 meter per second, and this is the method of proving meter per second. Okay, चलो आगे જોઈએ. Fourth one, the relative density of lead is 11.3. Dear students, relative density is equal to, we can write a density of lead divided by density of water. રિલેટિવ ડેન્સિટી કોઈ પણ હોય, કોઈ પણ આપણને લિક્વિડ આપ્યું હોય, એની ડેન્સિટી it will be decided with respect to water. ઓકે, તો રિલેટિવ ડેન્સિટી આપણને કીધી છે 11.3. the density of lead, that is density ને આપણે એક કામ કરીએ, d વડે ફાઇન્ડ કરી નાખીએ. ઓકે,
and density of water, that is 10 raised to 3, યાદ રાખજો, that is density of water 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Okay, and that is 1 gram per centimeter cube. બે યાદ રાખજો, નોટ ડાઉન કરી લેજો. that is density of water is 10 raised to 3 kilogram per meter cube અને gram per centimeter cube કીધું હોય તો 1 આવશે. So density of lead, it is D is equal to 11.3 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. That is a unit of density. તો આપણને જે કીધું છે, યસ, ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ માં કીધું છે અને કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ માં કીધું છે. તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ થઈ ગઈ. જો ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ માં કે એટલે કે CGS માં કે તો 11.3 is equal to D divided by 1. તો D is equal to 11. ઓકે, તો હવે આપણે આગળ વધીએ. થોડું બોર્ડ રફ કરી નાખું, ત્યાં સુધી તમે પોઝ કરીને લખી નાખો તો આગળનો MCQ છે એ સમજો. દાખલા છે, MCQ નથી, બરાબર? એટલે તમે ઓપ્શન કઈ ગોતતા નહીં હો. ઓકે, ચલો આગળ જોઈએ. fill in the blanks by suitable conversion. 1, yes, કન્વર્ઝન કરવાનું છે. આ કામ આપણે ઘણી બધી વાર કરી ગયા છીએ. કન્વર્ઝન 1 કિલોગ્રામ into મીટર સ્ક્વેર સેકન્ડ ઇન્વર્સ સ્ક્વેર is equal to ગ્રામ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર સેકન્ડ ઇન્વર્સ સ્ક્વેર. તો મેં તમને શીખવાડ્યું છે, બહુ સિમ્પલ. આપણે MKS માંથી CGS માં જવાનું છે એટલે 10 raised to પ્લસ પાવર આવશે, પણ આની જગ્યાએ તમે x ધારી લ્યો. અઝ્યુમ x, સબ્જેક્ટ બનાવો x ને, તો આ ક્યાં જશે? અપોન માં. તો 1 કિલોગ્રામ into મીટર સ્ક્વેર સેકન્ડ સ્ક્વેર divided by ગ્રામ into સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર સેકન્ડ ઇન્વર્સ. હવે આપણને સહેલું શું પડે મિત્રો? કિલોગ્રામ ને ગ્રામ માં ફેરવવાનું સહેલું પડે. તો 1 into 10 raised to 3 ગ્રામ. મીટર ને સેન્ટીમીટર માં ફેરવો. 1 મીટર is equal to 10 raised to 2 સેન્ટીમીટર, પણ સ્ક્વેર છે એટલે 10 raised to 4 મીટર સ્ક્વેર. and સેકન્ડ સ્ક્વેર તો એમનું એમ જ આવશે, કારણ કે ઈ તો બંને કેન્સલ થઈ ગયા એટલે આપણે લખવાનું છે upon ગ્રામ into સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ગ્રામ ગ્રામ થઈ ગયા કેન્સલ, અહીંયા સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર થઈ ગયા કેન્સલ. તો our answer is that x is equal to મલ્ટીપ્લિકેશન માં છે, પાવર એડિશન થશે. તો આ આન્સર આવશે. ઓકે, ગોટ ઇટ? ચલો આપણે આગળ વધીએ. 6th, fill in the blanks by the suitable conversion unit. 1 meter is how many light year? So we know that 1 light year is equal to 9.46 into 10 raised to 15 meter. So we have to convert into the meter. તો આને આપણે અપોન માં મૂકી દઈશું. તો 1 upon 9.46 into 10 raised to 15. ઓકે, બસ. તો હવે તમારે શું કરવાનું છે? 10 raised to 15 ઉપર આવે એટલે 10 raised to -15 થાય અને 1 upon 9.46 નો હિસાબ કરો એટલે આન્સર છે ને આ રીતે આવે છે 1. -60. ઓકે, ડન. ચલો આગળ વધીએ આપણે. Fill in the blanks by the suitable conversion. 3 meter per second is equal to space kilometer per hour. તો 7th માં જોઈએ આપણે. આપણને કીધું છે કે 3 meter per second square is equal to space kilometer per hour square. તો કેટલું સિમ્પલ છે? x ધારો તો x is equal to આને અપોન માં મૂકી દો તો 3 meter per second square
upon કિલોમીટર પર અવર સ્ક્વેર છે કે નહીં? હવે શું કરવાનું? કન્વર્ટ કરવાનું. આપણને આ અનુકૂળ પડે તો 3 મીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ સ્ક્વેર ડિવાઇડ બાય કિલોમીટર ને મીટર માં ફેરવો તો 10⁻³ મીટર અપોન માં અવર છે. 1 અવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3600 ઓકે સેકન્ડ, અને 3600 નો સ્ક્વેર કરવાનો પડે 3600 ઓફ હોલ સ્ક્વેર. ઓકે, તો આ બંને કેન્સલ થઈ જાય, મીટર મીટર કેન્સલ થઈ જાય, તો આને ઉપર જવા દઈએ તો 3 * 3600. અચ્છા 360 આપણે 00 છે ને એને હું આમ લખી નાખું તો હાલે, કારણ કે 10⁻² to the power 2, તો 2 to 4 10⁻⁴ upon 1000 10⁻3. બસ તો મિત્રો આટલું કેલ્ક્યુલેટિંગ વર્ક તમારે જાતે કરવાનું છે, અને આનો આન્સર હું સીધો લખી નાખીશ. ધીસ આન્સર ઇઝ 3.9. રાઉન્ડ ઓફ કરેલું છે. ઓકે, 10⁻⁴ કિલોમીટર પર અવર. ઓકે, આપણે x ફાઇન્ડ કરવાનો છે ને, તો x આટલો આવશે 3.9. એ અહીંયા મૂકી દેવાનું. રાઉન્ડ ઓફ કરેલું છે એટલે થોડું ધ્યાન રાખજો. 10⁻. ત્યાર પછી 8th. Fill in the blanks by the suitable conversion of unit. G is equal to gravitational constant. It is 6.67 into 10⁻⁻11 Newton into meter square per kilogram square. અને એને આપણે કન્વર્ટ કરવાના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, સેકન્ડ સ્ક્વેર ઇન્વર્સ અને ગ્રામ ઇન્વર્સ. પહેલા તો ડિયર સ્ટુડન્ટ થોડું ધ્યાન શું રાખવાનું છે, હું આની અંદર તમારું ધ્યાન દોરી દઉં. પહેલા તો હું છે ને ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર કિલોગ્રામ ઇન્વર્સ સ્ક્વેર એને હું છે ને પહેલા તો CGS કેમ આપણે સેન્ટીમીટર, તો અહીંયા તો સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે, ગ્રામ સ્ક્વેર છે, સેકન્ડ સ્ક્વેર નથી. તો ન્યૂટન એટલે શું કહેવાય? ધ યુનિટ ઓફ ફોર્સ, એન્ડ ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ન્યૂટન ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન, એટલે આપણે એના યુનિટમાં લખવું હોય તો કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ઓકે, આપણે મેં તમને યુનિટ લખાવેલો છે ઇન્ટુ, હવે આ યુનિટ બધા લખી નાખો, મીટર સ્ક્વેર કિલોગ્રામ સ્ક્વેર. અહીંયા -1 છે, સોરી અહીંયા -1 આવશે. ઓકે, કિલોગ્રામ અહીંયા ઉપર છે એટલે -2. ઓકે, ચલો કિલોગ્રામ રેઝ ટુ -2 અહીંયા 1 છે, તો કિલોગ્રામ રેઝ ટુ -1. મીટર 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 ઇન્વર્સ સ્ક્વેર છે નહીં. ઓકે, મીટર ક્યુબ, તો સેન્ટીમીટર ક્યુબ હોવું જોઈએ ને. યસ, જવાબમાં સેન્ટીમીટર ક્યુબ, અહીંયા સેન્ટીમીટર ક્યુબ છે, ભૂલ છે અંદર, સુધારી નાખજો. અને અહીંયા સેકન્ડ ઇન્વર્સ સ્ક્વેર, એટલે મેં છે ને આનું કન્વર્ટ આમાં કર્યું. એટલે હવે આપણે શું કરવાનું છે, આ રીતે 6.67 into 10⁻⁻11. હવે હું આ નહીં લખું, હવે હું આ યુનિટ લખીશ. મીટર ક્યુબ કિલોગ્રામ ઇન્વર્સ અને સેકન્ડ ઇન્વર્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પેસ સેન્ટીમીટર ક્યુબ સેકન્ડ ઇન્વર્સ ગ્રામ. તો શું કરવાનું મિત્રો? x ધારી લેવાનો. x આપણે અઝ્યુમ કરી લઈએ, x ને સબ્જેક્ટ બનાવી દઈએ. તો આના મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છો, ધ્યાન રાખજો. આ સ્પેસ છે અને અહીંયા જગ્યા નથી એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે. તો આના મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છે, તો એ ક્યાં જાય? અપોન. 6.67 into 10⁻⁻11 મીટર ક્યુબ કિલોગ્રામ ઇન્વર્સ સેકન્ડ સ્ક્વેર અપોન સેન્ટીમીટર ક્યુબ ગ્રામ ઇન્વર્સ સેકન્ડ. આ બંને કેન્સલ કરી નાખો પહેલા. ઓકે, હવે તમારે અંદર વેલ્યુઝ મૂકવાની છે. મીટર ને સેન્ટીમીટર માં ફેરવી નાખો તો
મીટરને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવો તો 6.67 into 10⁻11. એક કામ કરીએ, આપણે થોડું સ્પેસ જોશે તો આપણે થોડું અહીંયા લૂછી નાખીએ. એ ભેગું ભેગું મજા નહીં આવે અને તમે પછી સમજી નહીં શકો. x is equal to પરિવાર 6.67 into 10⁻11. મીટર ક્યુબ ને સેન્ટીમીટર ક્યુબ માં ફેરવો તો 1 મીટર is equal to 10⁻2 સેન્ટીમીટર અને એનો ક્યુબ કરો તો 10⁻6 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. ઓકે, આપણે આને કન્વર્ટ કર્યું. કિલોગ્રામ ઇન્વર્સ, કિલોગ્રામ ને ગ્રામમાં કન્વર્ટ કરો તો 10⁻3 ગ્રામ, પણ હોલ અહીંયા -1 છે અને અપોન સેન્ટીમીટર ક્યુબ ગ્રામ ઇન્વર્સ. ઓકે, ચલો સેન્ટીમીટર ક્યુબ કેન્સલ, તો 6.67 into 10⁻11. -1 આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય તો 3 into -1 એટલે -3 થશે, તો 10⁻³ ગ્રામ ઇન્વર્સ. યસ, તો હવે આપણું કામ થઈ ગયું. ગ્રામ ઇન્વર્સ વધ્યું હતું એને અહીંયા કેન્સલ કરી નાખો. બસ હવે આ બધાનો હિસાબ કરી નાખો. 10⁻6 આપણે ભૂલાઈ ગયું છે એને અહીંયા લખી નાખો. તો 10⁻11 10⁻6 એટલે 10⁻5 -5 -3 એટલે -8. તો આપણો આન્સર x is equal to 10⁻⁻. તો એને અહીંયા તમે સ્પેસમાં મૂકી દો આ જગ્યાએ, બરાબર ને? અહીં આપણો જવાબ આવે છે. ઓકે, હવે આપણે 12th જુઓ, પછી તો હવે આપણે જોવાનું છે. ઓકે, state the number of significant figures in the following. 0.007. તો સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર ને થોડા યાદ કરી લેજો. 0.007 ડેસિમલ પોઈન્ટ ને આ બાજુના 0 ને આપણે સિગ્નિફિકન્ટ નંબર નથી ગણતા, એટલે સિગ્નિફિકન્ટ નંબર is 1. ઓકે, સ્ટેટ પછી 2.64 into 10⁻24. પાવર હોય એને સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર ના ગણાય, તો અહીંયા 1 2 3 એટલે અહીંયા 3 આવશે. પછી 0.2370 કદાચ આપણે આ કરી ગયા છીએ, છતાંય બીજી વાર જોઈ લઈએ. એના યુનિટ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, તો એ 1 2 3 4 તો અહીંયા 4 થશે. પછી 6.320 તો એમાં પણ કેટલા છે? 4 3 6 3 2 0 બધા. 6.032 તો એ પણ 4 4. 0.000 આ જોઈ લઈએ. 0.0006 032 તો 1 2 3 આ ત્રણેયને ગણાય નહીં, તો અહીંયા 1 2 3 4 1 2 3 4 એટલે અહીંયા કેટલા આવશે સિગ્નિફિકન્ટ? ઓકે, એના પછી થોડું હોમવર્કનું કામ હું તમને સોંપી દઉં. હોમવર્કમાં 21 મો તમારે જાતે કરવાનો છે. ત્યાર પછી 24 પણ તમારે જાતે કરવાનો છે. ઓકે, 24 માં when the planet Jupiter is at the distance 824.7 million, million એટલે 10⁻6 કિલોમીટર, કિલોમીટર ને મીટરમાં ફેરવો 10⁻3 એટલે 10⁻9 આવશે. Its angular diameter is measured 35.72 second. સેકન્ડ ને શેમાં ફેરવવાનું છે તમારે? રેડિયનમાં. તો આ કામ તમારે જાતે કરવાનું. કેલ્ક્યુલેટ ધ ડાયામીટર ઓફ જુપિટર. એટલે જુપિટરનું ડાયામીટર એટલે આપણે b ફાઇન્ડ કરવો છે, તો b is equal to d into theta. ઓકે, તો આપણને ડિસ્ટન્સ d આપ્યું છે મિલિયનમાં અને થીટા ને આપણે કન્વર્ટ કરવાનો છે. ઓકે, તો આટલું કામ જાતે થઈ જાય. યસ, પછી હા ઓકે, બીજું હવે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ લેશું. ઓકે મિત્રો, થોડું ધ્યાનથી કામ કરજો. સેકન્ડ ચેપ્ટર બસ હવે આપણે પૂરું થવાયું છે. જેટલા અંદર સમ છે એ નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે પૂરા થઈ જશે. ઓકે, તો આજના દિવસ માટે આટલું રાખીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ફરીવાર મળશું. થેન્ક યુ.